प्यारे विद्यार्थियों, अज असी क्लास 8वीं का 1.1 नंबर का 10वां सवाल करांगे। इस विच असी सीखते हाँ पहला 10वें का पहला सवाल, इस तरह की प्रमेय संख्या जिसका कोई उल्ट क्रम नहीं होता। वो तुहानूं पता ही है जीरो का कोई भी उल्ट क्रम नहीं होता। जीरो का कोई भी उल्ट क्रम नहीं होता। दूसरा सवाल, प्रमेय संख्यावां जो अपने उल्ट क्रम के बराबर है, वो प्रमेय संख्या जो अपने उल्ट क्रम के बराबर है वो होंदी है 1 ਅਤੇ माइनस। तुहानूं दसदा जिवें 1 नूं असीं लिख सकते हैं 1/1 कि जेकर मैं इसनूं उल्टा देवां, इसका उल्ट क्रम करा, वो भी की होगा 1/1। आंसर कितना आ गया 1। इसलिए 1 का उल्ट क्रम की हो गया 1 हो गया। हुण असीं देखते हैं -1 का उल्ट क्रम। -1 नूं असीं लिख सकते हाँ -1/1। इसनूं भी लिखा जा सकता है 1 इहदा उल्ट क्रम है 1/-1। माइनस सेंटर में आ गया 1/1। 1/1 नूं 1 लिखते हैं, इस करके उत्तर आ गया -1। इस तो ये पता चलिया है कि 1 ਅਤੇ -1 का उल्ट क्रम की होंदा है, वही संख्या दोबारा मिलती है। 11वां सवाल, खाली थां भरो। 0 का उल्ट क्रम उन्हें दसिया नहीं होंदा। संख्यावां किहदा अपना उल्ट क्रम आप होंदा 1 ਅਤੇ -1। -5 का उल्ट क्रम, -5 नूं मैं लिख लिया -5/1। इहदा उल्ट क्रम की बन गया -1/5। इस जगह पर -1/5 आना। अगला 1/x का, जे x 0 ना हो तो कितना होगा, उल्टा दो x/1 पर बटे में 1 नहीं लाईदा। दो प्रमेय संख्यावां का गुणनफल हमेशा की होगा प्रमेय ही होगा। किसी धनात्मक प्रमेय संख्यावां का उल्ट क्रम विच कदे भी चिन्ह नहीं बदलता, वो धनात्मक ही रहेगा। हाँ, जेकर उसका ऋणात्मक उल्ट क्रम लिखा जाए तो निशान बदल जाए। हुण आपां करते हैं अभ्यास 1.2 का पहला सवाल। हेठ लिखियां संख्यावां नूं संख्या रेखा ते अंकित करो। 7/4 ते -5/6। इन्हां विचों आपां -5/6 वाली करन दी कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहले का दूसरा सवाल, -5/6 नूं संख्या रेखा ते दर्शाओ। इसलिए असीं की कीता, एक संख्या रेखा बनाई आ जिस दे सेंटर वाला बिंदु नूं असीं ओ मन्निया मीन 0। इस पासे तुहाडा खब्बा पासा मतलब ऋणात्मक संख्यावां, इस पासे तुहाडा सज्जा पासा धनात्मक संख्यावां। जिहड़ी साडे वाली संख्या है वो माइनस दी है, इस करके ये किहड़े वाले पासे आवेगी, ऋणात्मक वाले पासे आवेगी। तो हमेशा तुसीं देखना है कि ये उचित भिन्न है कि अणउचित। जे अणउचित है तो इसनूं मिश्रित भिन्न विच जरूर बदलना है, पर जेकर उचित भिन्न है तो इसनूं बदलण की लोड़ नहीं। उचित भिन्न विच हर वड्डा हुंदा है किस नालों, अंश नालों। इत्थे भी अंश 5 है तो हर 6 है, इसलिए ये की हो गई उचित भिन्न। उचित भिन्न तो ये पता चलता है कि ये वाली संख्या 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ विचकार ही आवेगी। 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ विचकार ही आवेगी। ये नैगेटिव है, इस पासे बनेगी, इसलिए असीं 0 तो एक निशान लगा लिया, उसका नाम ही लिखता -1। इधर 1, इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपां इस वाली साइड नूं ही करना है। हुण असीं इस दे बराबर भाग करांगे। जिन्ना हर हुंदा है उन्ने बराबर भाग कीते जांदे हन। बराबर भाग करो। इस दे बराबर भाग करने हैं 6 बराबर भाग। पहला आप करके 2 कर लें, हूँ इन्हों के आप 3 हिस्से बराबर बना देंगे हैं। इस पासे भी 3 हिस्से, 1 2 3 4 5 ते 6। असी किहड़े हिस्से तक पहुँचना है, 5वें तक। 1 2 3 4 ते 5। ये बन गया साडा -5/6। इस तरह असी संख्या रेखा के उपर किसी भी संख्या नूं, प्रमेय संख्या नूं दर्शा सकते हाँ। दूसरा सवाल, -2/11 -5/11 ਤੇ -9/11 ये सारिया ऋणात्मक संख्यावां हैं। इसका मतलब ये खब्बे पासे वाल आउणगियां 0 ਦੇ, तो ये सारिया ही उचित भिन्न हैं क्योंकि इन्हां दा हर 11 है, जबकि अंश 2 5 ਤੇ 9 है जो घट है, इसलिए सारिया उचित भिन्न हैं। इसका मतलब ये 0 ਅਤੇ -1 ਦੇ विचकार ही आउणगियां। 0 ਅਤੇ -1 ਦੇ विचकार ही आउणगियां। इन्हों भी दर्शाना आप देखते हैं हुणे किस तरह दर्शाया जा सकता है। एक संख्या रेखा बनाई
इधर 0 लिखिया, इधरले पासे -1 लिखता। हुण इहदा हर 11 है, इसलिए असीं इसके 11 बराबर भाग करांगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਤੇ 11। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ सर्कल करते जाओ। ये वाला भाग हो गया, दूसरा तीसरा चौथा तो पंजवां, फिर छेवां सत्तवां अठवां तो नौवां। इस तरह करके ये साडे कोल भाग प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल पहले सवाल की तरह, बिल्कुल पहले सवाल की तरह जिस तरह तुहानूं वाइट बोर्ड पर समझाया गया सी। तीसरा सवाल, इस तरह दीयां 5 प्रमेय संख्यावां लिखो जो 2 तो छोटियां। 2 तो छोटियां प्रमेय संख्यावां तुहानूं पहले पता है कि पूर्ण संख्यावां भी प्रमेय संख्यावां होंदियां हैं। असीं बटे विच सिर्फ कितना लगाना होंदा है, 1 लगाना होंदा। पर आपां 2 तो छोटियां प्रमेय संख्यावां लिखण की कोशिश करते हैं। 2 तो छोटियां जिन्नियां मर्जी प्रमेय संख्यावां लिखियां जा सकदियां ते जिहड़ियां मर्जी लिखियां जा सकदियां। इस नूं आपां वाइट बोर्ड ते करते हैं। तीसरा सवाल, 2 तो छोटियां प्रमेय संख्यावां लिखो। तुहानूं पहले दस्सिआ कि पूर्ण संख्यावां जां संपूर्ण संख्यावां भी प्रमेय संख्यावां होंदियां हन, क्योंकि जिन्हां दा हर नहीं हुंदा आपां उन्हां दा हर 1 लिख सकते हाँ। जिवें 3, ये बन गई 3/1, ये एक प्रमेय संख्या है। 3 एक पूर्ण संख्या भी है या संपूर्ण संख्या भी है। इसी तरह -10 में भी लिखा जा सकता है -10/1। हुण आपां लिखते हाँ 2 तो छोटियां। 2 तो छोटियां किहड़ियां हो गई? 1 हो गई, 0 हो गई, -1 हो गई, -2 हो गई, -3, -4 ते -5। ये सारियां छोटियां हैं। पर यह संपूर्ण संख्या मान इन्हूं प्रमेय संख्या बनाने लई बटे विच कितना लगा दिता जाए, 1 लगा दिता जाए, तो ये सारियां की बन जाएंगियां? प्रमेय संख्यावां। इस तो इलावा असीं 2 तो छोटियां प्रमेय संख्यावां लिखणियां हन, तो जिन्ना अंक होवे, जिन्नियां लिखणियां होण उस नाल उसनूं 2 नाल गुणा करके उपर नीचे गुणा कर देना। 1 जोड़ के उपर नीचे गुणा कर देना। जिवें 5 लिखणियां हन तो 5 तो आपां की बना लिया, 5 ते 1 6। ਆਪਾਂ 6 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ 2 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ 2/1, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਛਿੱਕੇ 12/6। ਆਪਾਂ 12/6 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੀਚੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਲਈ, 11/6, 10/6, 9/6, 8/6, 7/6, 6/6, 5/6, 4/6। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2 ਤੋਂ ਕੀ ਹਨ? ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਹਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 6 ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 11 10 9 8 7 6 5। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, -2/5 ਅਤੇ 1/2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, -2/5 ਅਤੇ 1/2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਤੁਲ ਭਿੰਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ। हर 2 ਤੇ 5 है, इस तो असी इन्हां दा लघुत्तम लै लिया। 2 ਤੇ 5 कितना आ गया? 10 आ गया। हुण आपां -2/5 ਅਤੇ 1/2 ਦਾ ਹੀ ਤੁਲ ਭਿੰਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। 10 ਦੇ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇਹਦਾ 10 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਕਿਸ ਅੰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ? 2 ਨਾਲ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਕਿਸ ਅੰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 10 ਬਣ ਜਾਵੇ? 5 ਨਾਲ। ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ? 5। ਤਾਂ 5 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, 5 ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਲ ਭਿੰਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। -2/5 ਅਤੇ 1/2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ -4/10 ਅਤੇ 5/10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀਆਂ, क्योंकि 5 तो 4 तक आने लिए साढ़े कोल 4 हो गई, तो इधर 3 हो गए, सिर्फ 7 संख्यावां बनिया, 8 बनिया सॉरी। तो आपां हुण इस नूं वधाउणा है तो 2 नाल गुणा कर दिता जाए दोनों पासे। ये तुल भिन्नां ही हैं क्योंकि आपां इक्को जिहे अंक नाल उपर नीचे गुणा कर रहे हैं, इस करके इन्हां विच कोई भी फर्क नहीं पैंदा। -8/20
ਤੇ 10/20। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, -8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20। इस तरह कोई भी संख्यावां इन्हां दे विचकार आपां लिख सकते हैं। अगला 5वां सवाल, 2/3 ਅਤੇ 4/5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲ ਪਿੰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 5 ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ 2 ਨਾਲ 3 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। -2 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? -2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? -1, 0, 1, 2, 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -1/1 ਜਾਂ 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 1/2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। 3/2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5/2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 101 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ -2 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਨਾਤਮਕ ਹਨ। 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ, 3/5 ਅਤੇ 3/4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ। 10 ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਲਘੁੱਤਮ ਲੈ ਕੇ। 5 ਅਤੇ 4 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 5 ਚੌਕਾ 20 ਹੈ, 20 ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 4 ਤੀਏ 12/20 ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 5 ਤੀਏ 15/12। 12 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ? 2। 13 ਅਤੇ 14 ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ 10। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਜਾਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ 10। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 12 ਪੰਜੇ 60, 20 ਪੰਜਾ 100, 15 5 75 ਅਤੇ 20 ਪੰਜਾ 100। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ 100 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ 60 ਤੋਂ 75 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73 ਅਤੇ 74। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 100। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 73 ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 73 ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਲਿਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 73/100। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਾਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਟੇ ਵਿੱਚ 0 ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਭਾਗ ਸਹਿਚਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ, ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਸਿਫਰ ਜੁੜਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ। ਜੁੜਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਫਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਫਰ। ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਏ ਬੀ ਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਿਰਫ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੀ ਸੀ, ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਜਾਂ ਉਲਟ
ਕ੍ਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡਸ਼ੀਲਤਾ ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ A B ਅਤੇ C ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ B ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ A ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ C ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਦੋ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਨੰਤ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 1000 ਨਾਲ, ਲੱਖ ਨਾਲ, ਕਰੋੜ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਨੰਤ। ਜਿਵੇਂ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।